Hello student, now this is lecture number 26 and date also 26 August 2020. तर विद्यार्थी मित्रांनो, कालच्या लेक्चरला आपण एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्झर्टेड बाय द गॅस हे बघितलेलं आहे. Now pressure exerted by the gas P is equal to 1 by 3 m by v square RMS, and mass by volume is density. Therefore P is equal to 1 by 3 rho v square RMS, where v square RMS is the root mean square velocity. So by using this derivation you will determine the pressure exerted in the gas. तर डेरिवेशन थोडंसं लेंदी आहे, आपण ते काल पाहिलेलं आहे. तर काळजीपूर्वक एका स्टेपवर दुसरी स्टेप अवलंबून असल्यामुळं थोडं शांत डोक्यानं आपण अभ्यास केला, विचार करून सगळे कन्सेप्ट आपण क्लिअर समजून घेतले. तर ते डेरिवेशन फारसं काही अवघड नाही, पण लेंदी मात्र जरूर आहे. तर या पद्धतीनं ते तुम्ही अभ्यासा. त्यातलं काही अडचण असेल, काही डिफिकल्टी असतील तर तुम्ही कमेंट सेक्शन मध्ये दिल्या तर मी त्या तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरला त्या सॉल्व्ह करून देईन किंवा त्या समजून सांगण्याचा अजून प्रयत्न करेन. तर या लेक्चर मध्ये आपण बघूयात कोइफिशिएंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन, कोइफिशिएंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन, coefficient of reflection and coefficient of transmission. Coefficient of transmission. Now we must remember that the coefficient of absorption is denoted by letter A. Coefficient of reflection is denoted by letter R, and coefficient of transmission is denoted by letter T. Now, before we understood what is meant by coefficient of absorption, coefficient of reflection, and coefficient of transmission, before that you may consider the any shape of rigid body. You may consider the any shape of rigid body. Now suppose that the Q amount of radiant energy, suppose that the Q amount of radiant energy incident on the surface of any body, then this energy can be utilized or this energy can be used by the body in three ways. Part of the energy absorbed by the body, part of the energy absorbed by the body, that is called as QA. Part of the energy reflected by the body, this is called as QR, and remaining part of the energy is transmitted by the body, this is called as QT. म्हणजे 100 जूल एनर्जी जर ह्या सरफेस वरती इन्सिडेंट होत असेल तर गृहीत धरा 50 एनर्जी ऍब्सॉर्ब झाली, 30 एनर्जी रिफ्लेक्ट झाली. 50 आणि 30 80 80, तर राहिलेली 20 काय होईल, रिफ्लेक्ट होईल. नाव किती एनर्जी ऍब्सॉर्ब होईल, किती एनर्जी रिफ्लेक्ट होईल आणि किती एनर्जी ट्रान्समिट होईल, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द सरफेस ऑफ बॉडी. इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द सरफेस ऑफ बॉडी. तर ते आपण पार्टनं बघूया. तर परत एकदा बघा, सपोज दॅट द क्यू अमाउंट ऑफ रेडिएट एनर्जी इन्सिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ एनी बॉडी, that energy can be utilized or used in three ways. Part of the energy absorbed, that is QA, part of the energy reflected, that is QR, and part of the energy transmitted by the body is called as QT. म्हणजे हे QA, QR आणि QT हे कशाची बेरीज आहे, Q ची. लक्षात आलं ना, म्हणजे किती एनर्जी इन्सिडेंट होईल Q आणि ती किती ठिकाणी स्प्लिट होईल QA, QR आणि QT. कोणतं नेमकं जास्त आहे, कोणतं नेमकं कमी आहे, कोणतं झिरो आहे, काय असेल ते. तर हे कशावर अवलंबून आहे, डिपेंड अपॉन द सरफेस ऑफ बॉडी, डिपेंड अपॉन द surface of body. Therefore
therefore Q is equal to QA plus therefore QA plus QR plus QT is equal to Q. Say equation number first. बघा Q एनर्जी किती ठिकाणी स्प्लिट अप झाली, QA, QR आणि QT. आता हे ह्याचं प्रमाण कसं असेल, कमी जास्त असेल तर ते कशावर अवलंबून आहे, त्या बॉडीच्या सरफेसवरती. तर आपण टप्प्याटप्प्याने बघूयात बघ, QA कशात जास्त असतो, QR कशात जास्त असतो, QT कशात जास्त. असं कधी होत नाही, हे तिन्ही एकाच बॉडीला कधी जास्त असत नाही. If QA is maximum, QR and QT is minimum. If QR is maximum, QA and QT is minimum. If QT is maximum, QA and QR is minimum. कारण शेवटी तिघांची बेरीज किती आली पाहिजे, Q. म्हणजे एक वाढलं तर दुसरं काय होईल, कमी होईल. लक्षात आलं का, किंवा एक वाढलं तर दोन काय होतील, कमी होतील, या पद्धतीने. नाउ डिवाइड थ्रूआउट बाय Q. या रिलेशन आपण Q ने डिवाइड करूयात. नाउ QA बाय Q plus QR divided by Q plus QT divided by Q divided by Q. But remember that QA divided by Q is the A. या रेशोला आपण काय म्हणूयात, A. या रेशोला R म्हणूयात, या रेशोला T म्हणूयात. Therefore it is 1. Q by Q 1. Now we come across the very famous relation, equation number 2. Now A plus R plus T is equal to 1, where A is coefficient of absorption, R is coefficient of reflection, and T is coefficient of transmission. Now from this A is equal to QA by Q. Now therefore A is equal to QA divided by Q. तर व्याख्या याच्यावरून तयार करायची मॅथमॅटिकल रिलेशन वरून. तर QA काय, पार्ट ऑफ द एनर्जी ऍब्सॉर्ब बाय द बॉडी, आणि Q काय, total energy incident on the body. Q काय, total energy incident on the body. Now therefore you may define the coefficient of absorption. The coefficient of absorption is defined as it is the ratio of the amount of radiant energy absorbed by the body. Amount of radiant energy absorbed by the body to the total quantity of radiant energy incident on the body. Now QA हे पार्ट ऑफ द एनर्जी म्हणजे कमी आहे. किती एनर्जी कमी असू दे, जास्त असू दे, एनर्जी कशात मोजणार, जूल मध्ये. आणि ही पण एनर्जी कशात मोजणार, जूल मध्ये. म्हणजे इट इज द रेशो ऑफ सिमिलर क्वांटिटी. देयरफॉर युनिट गेट कॅन्सल. युनिट काय होईल, कॅन्सल होईल. आणि युनिट जर कॅन्सल झालं तर हे काय राहील, हा प्युअर नंबर राहील. रिमेंबर दॅट द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज अ प्युअर नंबर. Now similarly you may define R is equal to QR divided by Q. व्याख्या परत तीच. The coefficient of reflection is defined as it is the ratio of the amount of radiant energy reflected by the body. जिथं absorb वर्ड होता तिथं काय ठेवायचं आता, reflect. The amount of radiant energy reflected by the body to the total quantity of radiant energy incident on the body. Here again R is pure number. Similarly T is equal to QT divided by Q. Again you may define the coefficient of transmission. Similarly the coefficient of transmission is defined as it is the ratio of amount of radiant energy transmitted by the body to the total quantity of radiant energy incident on the body. And it is T is again pure number. It is the ratio of similar quantity. म्हणजे लहान भागिले मोठं, तरी पण शेवटी हा रेशो कसा आहे, इट इज द रेशो ऑफ सिमिलर क्वांटिटी. Therefore remember that A, R and T is pure number, but the addition of A, R and T is 1. From equation 2 it is clear that if A is maximum, R and T is minimum. If R is maximum, A and T is minimum. If T is maximum, A and R is minimum. Therefore you may write if A is equal to 1, then T is equal to R is equal to 0. Correct? If
R is equal to 1, A is equal to T is equal to 0. If T is equal to 1, then A is equal to R is equal to 0. म्हणजे ज्या बॉडीला A मॅक्झिमम असेल T आणि R मिनिमम असेल, ज्या बॉडीच्या सरफेसला R मॅक्झिमम असेल त्या बॉडीच्या सरफेसला A आणि T कसा असेल, मिनिमम असेल. T जिथं मॅक्झिमम तिथे A आणि R कसा असेल, मिनिमम असेल. आता आपण नेमकं बघूया किंवा कोणत्या सरफेसला A मॅक्झिमम आहे, कोणत्या सरफेसला T मॅक्झिमम आहे, कोणत्या सरफेसला R मॅक्झिमम आहे. ओके, लक्षात आलं. एक स्क्रीनशॉट घ्या, याच्या डेफिनेशन समजल्या का बघा. Now many times exam you may ask show that A plus R plus T is equal to 1, then the proof is like this. The screenshot घ्या. Now black surfaces are the good absorber. Black surfaces are the good absorber. For example, lamp black. Lamp black is the good absorber. मग या सरफेसला काय होईल, A is equal to 1 and R is equal to T is equal to 0. असं आपण म्हणायचं, हे आयडियल आपण घेतोय, कारण A is equal to 1 असत नाही. काहीतरी एनर्जी काय होते, रिफ्लेक्ट होते, काहीतरी एनर्जी काय होते, ट्रान्समिट होते, पण त्याचं प्रमाण खूप कमी असतं, निग्लिजिबली स्मॉल. Therefore, for ideally, you may remember A is equal to 1, then R and T is equal to 0. कारण शेवटी तिघाची बेरीज किती आली पाहिजे, 1 आली पाहिजे. लक्षात आलं का? आणि A मॅक्झिमम कुठल्या सरफेसला असतो, the coefficient of absorption is maximum for black surfaces, and the lamp black is the very good example of black surface which can absorb almost all radiant energy incident upon it. Black surfaces are the good absorber. आणि गुड ऍब्सॉर्बर हे गुड इमिटर सुद्धा असतात. सेकंड पार्ट बघा, पॉलिश सरफेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर. पॉलिश सरफेस कसे असतात, गुड रिफ्लेक्ट असतात. समजा एक फरशीवरती तेल वगैरे, ऑइल वगैरे पडलं असेल किंवा साबणाचं पाणी वगैरे जर पडलं असेल फ्लोअरवरती, तर आपला पाय सटकन निसटू शकतो. किंवा पॉलिश केलेल्या याच्यावरनं आपण क्विक निसरडं असतं, म्हणजे त्याच्यामध्ये रिफ्लेक्शन मॅक्झिमम आहे. काय मॅक्झिमम आहे, रिफ्लेक्शन. तर ज्या सरफेसमध्ये रिफ्लेक्शन मॅक्झिमम असतं असे सरफेसेस कुठले, पॉलिश सरफेसेस. हे एकदम चकाचक. आता रोड बघा, रफ रोड असेल तर गाडीचं फ्रिक्शन होईल, द फ्रिक्शन बिटवीन टायर ऑफ द व्हेकल अँड रोड सरफेस, and it is easy to journey from one place to another place. पण तोच रोड जर असा चकाचक बनवला एकदम काचेचा वगैरे आणि त्याच्यावर जर वाहन चालवायचं म्हटलं तर इट इज नॉट पॉसिबल. तिथं रिफ्लेक्शन मॅक्झिमम होईल, गाडी स्किड होईल, गाडी रोड सोडून खाली पडेल. तर मला वाटतं फार काय अवघड नाहीये. तर पॉलिश सरफेसेस आर द गुड रिफ्लेक्टर. मग याच्यामध्ये काय होईल, R is equal to 1 and A is equal to T is equal to 0. A is equal to R is equal to T is equal to 0. बघा, ब्लॅक सरफेसेस आर द गुड ऍब्सॉर्बर, पॉलिश सरफेसेस आर द गुड रिफ्लेक्टर. याच्या पुढचा मुद्दा खूप महत्वाचा आहे. नाउ डायआथर्मन्स आपण इकडे घेऊयात. Now diathermous substances are good transmitter. डायथर्मस सबस्टन्सेस असतील तर ते कसे असतात, गुड ट्रान्समिटर. याच्यामध्ये एनर्जी जर इन्सिडेंट झाली तर एनर्जी काय होईल, पास आउट होईल. म्हणजे असले कुठले कुठले एक्झाम्पल्स आहेत बघा. एक्झाम्पल ऑफ डायथर्मस सबस्टन्सेस, क्वार्ट्ज, ग्लास,
सोडियम क्लोराइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ड्राय एयर एक्सेट्रा. म्हणजे कॉर्क, ग्लास, सोडियम क्लोराइड, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, ड्राय एअर एक्सेट्रा आर द डायथर्मस सबस्टन्सेस. याच्यातनं हीट रेडिएशन काय होतील, इझिली पास होतील. व्हॉट इज मीन बाय डायथर्मस सबस्टन्सेस? ए सबस्टन्स in which heat radiation can pass easily. A substance in which heat radiation can pass easily, that substances are called as the diathermous substances. Now for diathermous substances, T is equal to 1 and A is equal to R is equal to 0. लक्षात आलं का? मग हे डायथर्मस सबस्टन्सेस हे MCQ ला तुम्हाला विचारतात. सोडियम क्लोराइड इज द डॅश काय ऑप्शन असेल तर करेक्ट ऑप्शन तुम्हाला निवडावं लागेल. किंवा फॉर डायथर्मस सबस्टन्सेस T is equal to the value of coefficient of transmission is काय असेल ते करेक्ट ऑप्शन तुम्हाला शोधावं लागेल, निवडावं लागेल. प्रश्न कसाही विचारला तर त्याचं उत्तर तुम्हाला तेव्हाच देता येईल ज्यावेळेस तो भाग तुम्हाला व्यवस्थित समजलेला असेल. पाठ करणे फिजिक्सला पर्याय नाही. फिजिक्सला एकच पर्याय समजून घेणे. आणि आपल्याला अनेकदा मी सांगितलं फिजिक्स कुछ भी नाही है, सिर्फ दिमाग की एक्सरसाइज आहे. दिमाग फक्त आपल्याला चालवता आला पाहिजे, आपल्याला वापरता आला पाहिजे. दॅट इज द फिजिक्स. टेक्निकनं आपल्याला जायचं. ठीक आहे. डायथर्मस. मग असे पण काही सबस्टन्स असतात की ज्याच्यातनं हीट रेडिएशन पास होत नाही, तर त्या सबस्टन्सला म्हणायचं ऍथर्मन्स. काय म्हणायचं? ऍथर्मन्स. ऍथर्मन्स सबस्टन्स. नाउ ए सबस्टन्स किंवा ऍथर्मस सबस्टन्सेस आर द बॅड ट्रान्समिटर. ऍथर्मस सबस्टन्सेस आर द बॅड ट्रान्समिटर. म्हणजे ए सबस्टन्स इन विच हीट रेडिएशन कॅन नॉट पास. ए सबस्टन्स इन विच हीट रेडिएशन कॅन नॉट पास. सच सबस्टन्सेस आर कॉल्ड एज द ऍथर्मस सबस्टन्सेस. मग याचे एक्झाम्पल्स काय बघा. एक्झाम्पल वूड, वॉटर, moist air, benzene, copper, iron, etc. are the ऍथर्मस सबस्टन्सेस की ज्याच्यातनं हीट रेडिएशन इझिली पास होऊ शकत नाही. म्हणजे पडले की सगळे काय होतील, रिफ्लेक्ट होतील किंवा त्याच्यामध्ये जाणारच नाही. ह्या सबस्टन्सला काय होईल बघा. T is equal to 0 and A is equal to R is equal to 1. म्हणजे दोघा A plus R is equal to 1. T जर 0 असेल तर ह्या दोघांची बेरीज किती वेळा पाहिजे? 1 आहे. त्यात प्रत्येकावर MCQ तयार होतो बघा. ऍथर्मस सबस्टन्सेस A plus R is equal to 1. ऍथर्मस सबस्टन्सेस T is equal to 0. तर हे इथं कन्फ्युज होतात विद्यार्थी. डायथर्मस का ऍथर्मस? तर जिथं A म्हणलं की नाही अँटी असं लक्षात ठेवायचं. मागे तुम्हाला काय म्हणलं मी तुम्हाला बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसॅक्स लॉ. तर चार्ल्स लॉ आणि गे-लुसॅक्स लॉ लक्षात ठेवताना एकच लॉ लक्षात ठेवायचा. चार्ल्स लॉ प्रेशर कॉन्स्टंट. चार्ल्स लॉ प्रेशर कॉन्स्टंट म्हणजे गे-लुसॅक्स लॉ बरोबर व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट. बाकीचं रिलेशन आपल्याला माहित असते. तर इथे सुद्धा एकच लक्षात ठेवा. डायथर्मस इट इज द गुड ट्रान्समिटर. म्हणजेच ऍथर्मस इट इज द बॅड ट्रान्समिटर. आणि त्याचे एक्झाम्पल लक्षात ठेवा कारण MCQ ला येतात, कुठलेही सोडवता येतात. याच्यावरती न्यूमेरिकल सुद्धा तुम्हाला विचारले जातात. तर लक्षात आलं का? परत एकदा बघा. व्हॉट इज मीन बाय डायथर्मस सबस्टन्स? ए सबस्टन्स इन विच हीट रेडिएशन कॅन पास इझिली इज डायथर्मस. एक्झाम्पल आर क्वार्ट्ज, ग्लास, सोडियम क्लोराइड, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, ड्राय एअर एक्सेट्रा. ऍथर्मस सबस्टन्सेस इन विच हीट रेडिएशन कॅन नॉट पास इझिली. फॉर एक्झाम्पल वूड, वॉटर, मोइस्ट एअर, बेंझीन, कॉपर, आयर्न एक्सेट्रा आर द ऍथर्मस सबस्टन्सेस. ब्लॅक सरफेसेस आर द गुड ऍब्सॉर्बर. जेवढे ब्लॅक सरफेसेस असतात ते गुड ऍब्सॉर्बर. आणि जे गुड ऍब्सॉर्बर असतात ते गुड इमिटर सुद्धा असतात. गुड ऍब्सॉर्बर इज ऑल्सो गुड इमिटर. तर हे लक्षात ठेवा. लॅम्प ब्लॅक. आणि पॉलिश सरफेसेस आर द गुड रिफ्लेक्टर. म्हणजे पॉलिश सरफेस म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे ज्या सरफेसला पॉलिश केले त्यातनं आपला पाय सटकन निसटू शकतो असे जे म्हणजे रिफ्लेक्शन मॅक्सिमम. काय म्हणायचं त्याला? रिफ्लेक्शन मॅक्सिमम. पॉलिश सरफेसेस आर द गुड रिफ्लेक्टर. एखाद्या जरा विनोदानं तुम्हाला उदाहरण देतो. एखाद्या माणसाचं टक्कल असेल पूर्ण तर त्याच्यावर जर सूर्यकिरण पडले
तर सगळे सूर्यकिरण मॅक्झिमम काय होतील, रिफ्लेक्ट होतील. काय होतील, रिफ्लेक्ट. आणि त्या माणसानं जर तेल वगैरे लावलं असेल मग तर काय बघायचंच कामच नाही. तर दॅट इज द पॉलिश सरफेसेस. तर थोडं चेंज ऑफ याच्या म्हणून समजून घ्या. नाही एखादा टक्कल माणूस दिसला की त्याच्याकडे त्याच नजरेनं बघायचं नाही. तर किंवा आपल्याला फिक्स समजून घ्यायची, द heat radiation incident on this tuckle, then maximum heat radiation are reflected. These polished surfaces are the good reflector. R is equal to 1, A is equal to R is equal to T is equal to 0. तर याच्यावरती एक्झाम्पल सुद्धा येतात. तर कोएफिशिएंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन QA divided by Q, R is QR divided by Q, and T is QT divided by Q. आणि व्याख्या याच्यावरून तयार करायची. कारण आपण बघितलंय का कुठलाही सरफेस घ्या, या सरफेसवरती जर हीट रेडिएशन इन्सिडेंट झाले तर काही एनर्जी काय करेल, तो मटेरियल ऍब्सॉर्ब करेल. पार्ट ऑफ द एनर्जी काय होईल, रिफ्लेक्ट होईल. आणि जी काय राहिलेली असेल ती काय होईल, ट्रान्समिट होईल. शेवटी ऍब्सॉर्ब, रिफ्लेक्ट आणि इन्सिडेंट याची बेरीज काय होईल, सॉरी ऍब्सॉर्ब, रिफ्लेक्ट आणि ट्रान्समिट याची बेरीज काय होईल, हाऊ मच एनर्जी इन्सिडेंट, हाऊ मच एनर्जी इन्सिडेंट. माझं तुम्हाला उदाहरण देतो. मी तुम्हाला शिकवतोय क्यू, तुम्हाला किती समजते QA, किती रिफ्लेक्ट होते QR, आणि समजून सुद्धा विसरून जाते QT. लक्षात आलं का? असं कुठलाही पार्ट आपण या पद्धतीनं समजून घेऊ शकतोय. तर याच्यावरती एक्झाम्पल्स पण येतात. ते एक्झाम्पल आपण उद्याच्या पिरियडला घेऊया. आपण आज इथे थांबूया. थँक्यू.